تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں گھریلو ملازماؤں کی بڑی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ سال 2026 کے ابتدائی دنوں میں ہی 5 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہو گئیں۔ بہادر آباد محمد علی سوسائٹی میں سال کی سب سے بڑی واردات میں 100 تولے کے قریب سونا چوری کر لیا گیا۔ خواتین نے کہا کہ خوف کے باعث ماسیوں کو رکھنا بند کر دیا۔ پولیس نے گھریلو ملازمین کی تھانوں میں رجسٹریشن کرانے کی اپیل کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیا سال نئے مسائل، شہری گھروں میں بھی غیر محفوظ، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی ہاتھ کی صفائی دکھانے لگیں۔ سال 2026 کے ابتدائی دنوں میں ہی 5 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ بہادر آباد، نیو ٹاؤن، گزری، بورڈ بیسن اور ڈیفینس میں گھروں کا صفایا۔ بہادر آباد محمد علی سوسائٹی میں سال کی سب سے بڑی واردات، گھریلو ملازمائیں 100 تولے کے قریب سونا لوٹ کر فرار۔ بہادر آباد چار مینار چورنگی پر بھی گھریلو ملازماؤں نے 16 تولے سے زائد سونا چوری کیا۔ گھریلو ملازموں کی جانب سے چوریوں نے خواتین کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کام کے لیے ملازم رکھیں تو کیسے، سر پکڑ لیا۔ کہتی ہیں خوف کے باعث ماسیوں کو رکھنا بند کر دیا۔ زیادہ ہو رہی ہے چوری، اس لیے ہم لوگ نہیں رکھتے، خود ہی تو گھروں میں کام خود ہی کر لیتی ہیں؟ جی خود ہی کم سے کم ایسا ہو کہ آپ ان کو جانتے ہو اچھی طریقے سے، ان کا بیک گراؤنڈ جانتے ہو، ان کا NIC ہو، ویریفیکیشن ہونی چاہیے لازمی۔ ملازماؤں کی چوریوں کی واردات سے سروس پرووائڈر ایجنسیاں بھی نالا، SOP سخت کر دیں۔ ماسیوں کی نوکریوں پر رکھنے سے قبل پولیس ویریفیکیشن، مینیجر انیس کا کہنا ہے، اور دیگر دستاویزات کے ساتھ ان کا گھر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایک گھر کے 5-5 6 افراد بھی کام کر رہے ہیں، تو اب ان کا گھر وغیرہ چیک اینڈ بیلنس کر کے آگے ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے ان کے گھر کی جو ویریفیکیشن کا گھر دیکھنا، ان کے جو لینڈ لارڈ کا نمبرز ہے، ان کے جو ریفرنس نمبر ہے، ان کے جو گارنٹر، ان کے ID کارڈ اوریجنل وغیرہ سب اپنے پاس باؤنڈ کرتے ہیں، تو ایک سیکورٹی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور پلس ہم کلائنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے نیئر بائی تھانے سے آپ نے بھی ویریفیکیشن وغیرہ لازمی کروانی ہے۔ CPLC کے ڈپٹی چیف شبر ملک کا کہنا ہے کہ واردات کرنے والی ماسیاں زیادہ تر منہ ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ شہری اپنے ملازمین کی رجسٹریشن لازمی کرائیں۔ چور ماسیوں کا کراچی کے پوش علاقوں پر زیادہ فوکس ہے۔ اور یہ اپنا منہ ڈھانپ کے آتی ہیں، منہ ڈھانپ کے جاتی ہیں۔ یہ کیمروں سے بھی تھوڑی سی احتیاط برتتی ہیں، اپنی ٹائمنگ بھی ایسی لیتی ہیں جس میں ان کو ایڈوانٹیج ہو۔ اور کراچی کے جو پورش علاقے ہیں، چاہے وہ PCHS ہے، کارساز ہے، ہل پارک ہے، ڈیفنس ہے، کلفٹن ہے، یہی ان کا ٹارگٹ ایریا ہے 99%، اور یہیں یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ پولیس نے شہریوں کو اپنے گھریلو ملازمین کی تھانوں میں رجسٹریشن کرانے کی اپیل کر دی۔ SSP ساؤتھ محضور علی کہتے ہیں کہ شہری گھریلو ملازمین رکھتے وقت ہر طرح سے تصدیق کریں۔ ملازمین کی رجسٹریشن اپنے علاقے کے تھانے میں کروا سکتے ہیں۔ ماسی ہائر کرنے سے پہلے اگر آپ یہ ویریفائی کرا لیں کہ اس ماسی کا کوئی پرانا کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ کم از کم اس ماسی کو آپ تھانے پہ رجسٹر کرا دیں، ان کے جو ہے قوائف اور ان کے CNIC، تاکہ وہ ماسی کو بھی یہ علم ہو کہ جی میرا ریکارڈ جو ہے پولیس کے پاس موجود ہے۔ شہر قائد میں نئے سال کے آغاز پر ہی وارداتوں کی بڑھتی تعداد سے شہری خوفزدہ ہیں اور حکومت سے سخت اقدامات کے منتظر ہیں۔ سال 2025 میں 200 سے زائد گھریلو ملازموں کی وارداتیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ جناح اسپتال میں کام کرنے والے پیرامیڈیکل طالب علم اور ڈاکٹرز کے درمیان ہاتھا پائی۔ متاثرہ طالب علم نے ویڈیو پیغام میں تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ طالب علم نے کہا کہ میری والدہ کا غلط آپریشن ہوا تو والدہ اور بہن کے ساتھ ڈاکٹر سے بات کرنے گیا، ڈاکٹر نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ طالب علم نے مزید کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ SSP کورنگی فدا حسین جانوری کی زیر صدارت ہفتہ وار کمیٹی کرائم میٹنگ ہوئی ہے۔ اسٹریٹ کرائم، منشیات فروش اور مفرور ملزمان کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شایان علی ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، SSP کورنگی فدا حسین جانوری کی زیر صدارت جو ہے ہفتہ وار کا کرائم میٹنگ بھی منعقد کی گئی ہے، جس کو جو ہے اسٹریٹ کرائم، منشیات فروش اور جو ہے مفرور ملزمان کے خلاف جو ہے کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ بدنام زمانہ ڈکیت جنید بنگالی اور فرعون پولیس مقابلے میں جو ہلاک بھی کر دی گئی، اس کو بتایا گیا، جبکہ ہلاک ملزم جنید بنگالی کے خلاف جو ہے 20 سے زائد سنگین مقدمات درج سے کامیاب کارروائی پر جو ہے SHO کورنگی انسپیکٹر محمد علی نیازی اور ان کی ٹیم کے لیے جو ہے 1 لاکھ روپے نقد انعام کا بھی اعلان کیا گیا، جبکہ SSP محمد علی نیازی کے لیے جو ہے CC1 ایوارڈ کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ منشیات، جوا سٹہ اور گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف جو ہے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ موٹر سائیکل چوری اور اسٹریٹ کرائم گینگ کے خلاف جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن بھی جاری رکھنے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ اسنیپ چیکنگ، کامبنگ سرچ آپریشن اور ٹارگیٹڈ ریڈ روزانہ کی بنیاد پر جو جاری رکھا جائے۔ اس کے ساتھ کہا گیا کہ تھانوں میں شہریوں کے ساتھ جو ہے خوش اخلاقی اور
शफाफ रवैया यकीनी बनाई जाए। उसके साथ कहा गया है कि इलाके में जो गश्त भी मामूल से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि शहरियों की जान और माल को जो है महफूज बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची बचाओ मुहिम के सिलसिले में MKM पाकिस्तान बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में इजलास। चेयरमैन MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास की सदारत की है। MKM के सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, MKM कारकुनान और ज़िम्मेदारान की बड़ी तादाद भी इजलास में शरीक हुई है। MKM कराची बचाओ मुहिम शुरू करने जा रही है, जिस सिलसिले में ये इजलास हुआ है। बड़ी जो शख्सियात इस इजलास में मौजूद रही, बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं MKM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बहादुराबाद से मुत्तसिल ये पार्क है जहाँ पर ये इजलास हुआ है। चेयरमैन MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास की सदारत की है। साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और MKM कारकुनान और ज़िम्मेदारान की बड़ी तादाद इस इजलास में शरीक हुई है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची गुलामों का नहीं, आज़ादी दिलाने वालों का शहर है। घरों से निकलने का वक्त आ चुका। 1 लाख इंसानी दस्तखत का बोझ पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ उठा नहीं पा रहा। मेरी आवाज़ सुनो से मेरी आवाज़ उठाओ तक का सफ़र जारी है। पाकिस्तान को बचाने के लिए कराची को बचाना ज़रूरी है। MKM और कराची लाज़िम व मलज़ूम है। दस्तखती मुहिम कामयाब करने पर तमाम कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये कहना था हैदर अब्बास रिजवी का। उन्होंने कहा कि कराची की मौजूदा सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। इजलास की सूरत हाल के हवाले से जानेंगे शोएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची बचाओ मुहिम के सिलसिले में MKM पाकिस्तान का बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में अहम इजलास हुआ है, जिसकी सदारत चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में MKM के सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और MKM के कारकुनान व जिम्मेदारान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि तमाम इदादो शुमार ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए कराची को जो है वो ताराज किया जाना जो है वो ज़रूरी है। कराची गुलामों का नहीं है, आज़ादी दिलाने वालों का शहर है। घरों से निकलने का वक्त आ चुका है। 1 लाख इंसानी दस्तखत का बोझ पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ उठा नहीं पा रहा। जबकि फारूक सत्तार का कहना था कि मेरी आवाज़ से सुनो से आवाज़ उठाओ तक का सफ़र जो है जारी है। आज कराची जिस नहज पर खड़ा है, इससे हुक्मरान तबके को भी एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है कराची को बचाना होगा। इजलास से जो है MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने भी जो है वो खिताब किया। इस मौके पर MKM पाकिस्तान के अरकान सूबाई व कौमी असम्बली COC इंचार्ज फुरकान अतैयब व दीगर जिम्मेदारान व कारकुनान जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लियारी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तकरीब। चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के तहत मुल्क भर की लाखों ख़वातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर रहे हैं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। लियारी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकरीब, जिसमें दर्जनों खवातीन की रजिस्ट्रेशन की गई। तकरीब से खिताब में चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद ने कहा कि PTI की हुकूमत में उम्रे पर जाने वाली खवातीन के बेनज़ीर कार्ड खत्म कर दिए थे, अब वो फिर से बहाल कर दिए हैं। कि पासपोर्ट है तो निकाल दो, 5 सिमें है तो निकाल दो, अगर जो है उसके पास कोई छोटा मोटा वो चीज़ भी है तो उसको निकाल दो। सुनम क्या है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम काबा की ज़ियारत करें, हम मदीने की ज़ियारत करें, हम बाकी ज़ियारत में इराक जाएं, ईरान जाएं, तो इसको पाबंदी लगाना ये अब ख़त्म हो चुका है। ये फिल्टर हमने हटा दिया है। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली यूसुफ बलोच और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, लियारी की खवातीन ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इन खवातीन के लिए एक मजबूत सहारा है। तो मैं समझता हूँ अगर इनको कहीं पर रोजगार दिया जाए, क्योंकि इनके घर नहीं है, ये घर इनके पास नहीं है, हम वो तो दे नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि जितना भी हो सकता है, जितनी भी सहूलियत दे सकते हैं, यहाँ पर ऑफिस खोला जाए। बीवी ने जो ख्वाब देखा है खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने अथक मेहनत की और ये इंटरनेशनली रिनोन्ड जो बाहर के इदारे मानते हैं कि BISP
पाकिस्तान में बेहतरीन प्रोग्राम है। तकरीब में शाजिया करीम समेत दीगर पार्टी रहनुमा और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद ने खवातीन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मुकम्मल यकीन दहानी कराई। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अक्सर शाहिद T21। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 2026 के लिए बरकरार रहेगा। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसले के लिए नोटिफिकेशन हुकूमत को भिजवा दिया है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली के नए बुनियादी टैरिफ पर 1 जनवरी 2026 से इतलाक होगा। फैसले के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 47 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट बरकरार रहेगा। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 10 रुपये 56 पैसे, 100 से 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसे, 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 22 रुपये 44 पैसे माहाना रहेगा। नाजरीन, मुसलसल खून बहने की बीमारी हेमोफीलिया के शिकार खवातीन मरीजों में आगाही फैलाने और उनकी सेहत के मसाइल और रोकथाम के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली ने कहा कि मरीज की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। जीनियाती आर्जा हीमोफीलिया खून जमने की मुनासिब सलाहियत को मुतासर करता है। खून बहने की बीमारी में मुब्तला ख्वातीन की मुश्किलात को कम करने के लिए हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका मकसद ख्वातीन की फलाह व बहबूद, उनकी जहनी व जिस्मानी सेहत ठीक रखने समेत उनको बाहिम्मत बनाना था। तकरीब की मेहमान खसूसी सूबाई वजीर शाहीना शेर अली, सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुर्र नाज और CEO हीमोफीलिया सोसाइटी राहील अहमद का कहना था कि सिंध हुकूमत हीमोफीलिया के शिकार मरीजों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। हीमोफीलिया सोसाइटी जिस तरह मरीजों की खिदमत कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब एक बच्चा होमोफीलिया का पेशेंट होता है तो उसकी माएँ जो है ना एकदम से कह देती है कि इसको खेलना नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बच्चा फील करता है कि बाकी बच्चों से मैं डिफरेंट हूँ। ये तकरीब का मकसद असल में हीमोफीलिया से मुतासरा खवातीन, माएँ और वो बच्चियों के मसाइल हैं कि जिसकी ये उम्मीद लगा के बैठे रहे हैं कि इनकी जो है वो कुछ सुनवाई होगी। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हैं या उन हीमोफीलिया के बच्चों की अम्माओं के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू आउट, वी विल सपोर्ट यू। इस मौका पर तिबी माहिरीन का कहना था कि ख्वातीन को शादी से कबल और बाद में या किसी भी हादसे के वक्त चोट लगने पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हीमोफीलिया की शिकार ख्वातीन का कहना था कि ये उनके लिए मुश्किल मरहला है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार रही है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें हमें काफ़ी हेल्प होगी, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प होगी और उन्हें, क्योंकि जिस डिजीज़ में वो मुब्तला है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमें काफ़ी हेल्प है, यहाँ हमें ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। सपोर्ट करा है राहिल भाई ने, यहाँ की सोसाइटी ने हमें बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ की हमें सहूलत मिलती है, इंजेक्शन मिलते हैं। यहाँ पर कोई मसला होता है, हम पहले इधर उधर जाते रहते थे, कहीं से CP नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर हमें हर चीज़ की ताउन होती है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के CEO राहील अहमद ने कहा कि हर साल सैकड़ों मरीजों को इलाज और मुआवजे की तमाम तिबी सहूलियत मुफ्त फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। जामिया कराची की जानिब से दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैनेजमेंट का इनेकाद, जिसमें सेनेटर खालिदा तैयब ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खवातीन की खुसूसी नशस्त भी मुनक्किद की गई। सैयद जुबैर राशिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद होंगे। जामिया कराची की जानिब से दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैनेजमेंट का इनेकाद, मज़ीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, आप बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के ज़ेर एहतमाम आज शानदार 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की जो तारुफी तकरीब है वो मुनक्किद की गई है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से गुफ्तगू शरीक है वो हमें देखने को नजर आई है। डॉक्टर सामा अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है उसको किस नज़र से देखें? मैं सिर्फ यही बात करती हूँ कि ये एक खौफ है
جو عورت کے اندر انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے، ان بلٹ کر دیا جاتا ہے، اور شاید ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے، جس میں عورت جانتے بوجھتے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن کہیں پہ وہ سوال کر بیٹھتی ہے اپنے آپ سے کہ کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ بس اس سوال کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ جیسے مرد کر سکتا ہے ویسے عورت بھی کر سکتی ہے۔ خاتون ایک ساتھ اپنی تھنکنگ، اپنی آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے ٹالرنس کے ساتھ جو ہے ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہمیں دکھائے دیں۔ ڈاکٹر سائمہ اختر، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی۔ دنیا بھر میں کک باکسنگ میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے عدنان آفریدی کہتے ہیں کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ پاکستان کی شان ایوارڈ کی تقریب میں راہیل بیگ سے کی گئی گفتگو میں مزید کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے موجود ہیں جی عدنان آفریدی، جو کہ کک باکسنگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک اور چائلڈ اسپورٹس بیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آمنہ ترک، جو کہ کک باکسنگ سے ہیں، نیشنل لیول پر کھیلتی ہیں۔ اور پہلے عدنان سے جان لیتے ہیں۔ عدنان، کیا کہیں گے، آج ایک بار پھر آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میں ایس این بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں ایوارڈ کے لیے بلایا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ کے علاوہ بھی اور بھی گیمیں ہیں جس میں سپورٹ کریں، جیسے اور فاؤنڈیشنیں ہیں، جو جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ اور گیموں کو بھی سپورٹ کریں۔ آئیے جی، ہم بیٹا آگے آیا۔ آمنہ، اتنی چھوٹی سی آپ ہیں، اتنا مشکل یہ گیم ہے، مار دھاڑ ہے، کک باکسنگ، تو کوئی مشکل ہوتی ہے اس کو کھیلتے ہوئے؟ نہیں ہوتی ہے۔ نہیں۔ کتنا پریکٹس کرتی ہیں دن بھر میں؟ کتنے گھنٹے پریکٹس ہوتی ہے؟ 2 گھنٹے۔ 2 گھنٹے کرتی ہیں، تو شوق کیسے ہوا آپ؟ اپنی بہنوں کو دیکھ کے۔ دیکھ کر۔ ابھی کون کون سے شہر میں پرفارم کر چکے ہیں؟ میں کراچی میں ہی کیا ہے، اور ایک کہاں گئی تھی، نیشنل لیول پہ آپ کھیل رہی ہیں ابھی؟ جی۔ تو کیا بننا چاہتی ہیں بڑی ہو کر؟ اسی فیلڈ میں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں؟ انٹرنیشنل باکسر بننا۔ اگر ان کی بھی سرپرستی کی جائے تو یہ آنے والا پھر جو ٹیلنٹ ہے کل پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ یہ ننھی کک باکسنگ میں آنے والی یہ جو بچی آمنہ ترک ہے، ان کا بھی یہی خواب ہے کہ وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے۔ جی۔ فوڈ سیکیورٹی، جدت اور نوجوانوں کے انقلابی آئیڈیاز کے ساتھ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ فوڈ ایشیا نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ فوڈ ایشیا نمائش کے تیسرے اور آخری روز صوبائی وزیر خوراک مخدوم محبوب الزماں نے نمائش کا دورہ کیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ فوڈ ایشیا نمائش اختتام پذیر، تیسرے اور آخری روز شرکا کی بڑی تعداد میں شرکت۔ صوبائی وزیر خوراک مخدوم محبوب الزماں نمائش میں پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ سیکٹر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم اپنے کاشتکاروں کو مراعات دے رہے ہیں تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو، زیادہ یہاں پہ پارٹیسپیشن ہو، اور اس کے ذریعے جو ہماری فوڈ سیکٹر، جو ہماری مارکیٹ ہے، پارٹیسپیشن بڑھے، اور اس سے ہی ہماری جو فلرش کرے گی ہماری فوڈ ریجن کی جو مارکیٹ ہے۔ And inshallah ta'ala such exhibitions will be supported in the future for a competitive market, a healthy market with incentives to the growers and incentives to the general public of Sindh. Thank you very much. نمائش میں نئے انٹرپرینیورز نے فوڈ سیکٹر میں جدت کے نئے دروازے کھول دیے۔ گوشت سے تیار کردہ چپس، فوری تیار ہونے والے قدرتی اجزاء پر مشتمل سوپ، پاؤڈر کی شکل میں انڈے کی زردی اور چقندر کا جوس سمیت انواع اقسام کی اشیاء شرکا کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ بنانا ہے، انار ہے، ایپلز ہیں، پیچ ہے، تمام چیزوں کے ہم جو ہیں وہ آرگینک قسم کے، جس میں کوئی چیز مکس نہیں ہوتی ہے، کوئی کیمیکل مکس نہیں ہوتا ہے، پیورلی چیز ہم پیش کرتے ہیں۔ کوئی ہم سے اگر لیکوڈ فارم میں لینا چاہے، پاؤڈر فارم میں لینا چاہے، جتنی کوانٹٹی میں لینا چاہے، جس چیز کا لینا چاہے، ہم اسے بنا کر دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ریڈی ٹو کک بیف ہے جس میں آپ کو پکانے کی اور زیادہ ٹائم کی نیڈ نہیں ہے۔ یہ کم ٹائم میں بہت اچھے سے کک ہوتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ مارکیٹ میں جو ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں سوپ مکس، اس میں کیمیکلز اور پریزرویٹو ایڈ ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی چیز لانچ کریں جس کے اندر آل نیچرل انگریڈینٹس ہوں اور وہ کیمیکل فری ہو اور بڑے سے لے کے بچے سب کھا سکیں۔ فوڈ ایشیا نمائش سے نہ صرف فوڈ سیکورٹی کی اہمیت اجاگر ہوئی، بلکہ نوجوانوں کے جدید آئیڈیاز ملکی فوڈ سیکٹر کے روشن مستقبل کی نوید بھی ہیں۔ کیمرمین حسنین جعفری کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ اور اربن فارسٹ منصوبے کی تکمیل، وائس چانسلر ضابطہ خان شنواری نے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کا بڑا اقدام،
आलूदा पानी के जरिए माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने का मिशन। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे की तकमील हो गई। वाइस चांसलर ज़ाब्ता खान चंदवाली ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और बताया कि मंसूबे के तहत आलूदा पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अब मस्जिद के वुजू के पानी को भी और सीवरेज के पानी को भी ये लोग रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो बड़ी अच्छी बात हो गई है वो ये है कि ग्रीन यूनिवर्सिटी की मूवमेंट एक है और ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है। मेरा यकीन है कि ये लोग यहाँ से करके इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। दीगर मंसूबे के शराकत दारों और असातिज़ा ने बताया कि मंसूबे के तहत आलूदा पानी को प्रोसेसिंग से गुजार के सब्जाजार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रायलर के जरिए पानी को साफ किया जाएगा। प्लांट्स यहाँ पे हम लगाएं, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स हो गए, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, ये लगाकर ताकि स्टूडेंट्स को उसके ऊपर हम ट्रेन भी करें, वो उसके ऊपर रिसर्च भी करें और उसके ऊपर जो है ऑपरेशनल एक्सपेक्ट के लिहाज से भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोर्स डिवाइस करेंगे। सितंबर में कोर्स अनाउंस होता है तो पाकिस्तान की ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जो इसके ऊपर कोर्स अनाउंस करेगी। तकरीब में असातिज़ा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सालाना सिंपोजियम का इनेकाद सिंपोजियम शोबा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जानिब से किया गया। चेयरपर्सन डॉक्टर सदरा ने कहा कि सिंपोजियम का मकसद अकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित बढ़ाना है। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सालाना सिंपोजियम शोबा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जानिब से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन सिदरा आबिद ने कहा सिंपोजियम का मकसद एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित बढ़ाना है। इसका असल मकसद ये है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में जो एक गैप क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से जब हमारा ग्रेजुएट इंडस्ट्री में जाता है और उसे जॉब में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और अंडर ग्रेड लेवल पे ही हम बच्चे को उन प्रॉब्लम्स में बेहतरी लेके आएं ताकि वो एक मौसर किरदार साबित कर सके पाकिस्तान की मईशत में। जामिया कराची शोबा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा सिंपोजियम ने तलबा को दौरे जदीद के नुकात से मुतारिफ करवाया है। ये फील्ड अपनी मिसाल आप है। इस टाइप के इवेंट्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमेशा से एकेडमिया ही ग्रेट सोर्स रही है न्यू आइडियाज़ का, न्यू रिसर्चेस का, और इसके बगैर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी फ्लरिश नहीं कर सकती पाकिस्तान में जब तक हम न्यू आइडियाज़ को और एकेडमिया को जो है वो इंडस्ट्री के साथ ना लिंक करें। तलबा ने कहा कि सिंपोजियम में AR के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही फराहम की गई, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। Supervisor, she encouraged me to present my project here. So not in terms of only industry and university gaps, but also in terms of empowering the students and supporting students to present their research at an undergrad level. These kind of conferences and symposiums are very important. बंदे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ भी वो हमारे बहुत ही काम आता है और हम यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऑर्गेनाइज कराया और हमें बहुत फ़ायदा होगा इसका। I think this is a very good innovative step towards the meeting the educational things and towards the market, because the new students should know what's happening in the market, because usually the students don't know about the real time market activity which happening in the healthcare sector. सिंपोजियम में मुख्तलिफ शोबों के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।